I am Mr. Feroz Deagle speaks about family counseling, religious thought, motivational videos, personal life, some interesting vlogs, and Christian messages for Christian community. हाय नमस्कार मु फिरोज दिगाल मु मो चैनल लाइफ विथ फिरोज चैनल रे आपन को मो स्वागत जनाउछि आउ आपण माने आज जते जण मते सुनिबा पाउछंदी प्रत्येक आपण माने गुडी आशीर्वाद रो पात्र अटनती काहे कि ना आज हम माने गुडी विषय महत् विषय को शिखिया पय जाउछु ख्रीष्टीय समाज रे मु भाबे जहाँ आज मुझे कहवाई चाहूँगी से विषय हूँ जीशु कांदिले ए विषय गोटे छोट पिला से एक मुखस्थ पद भाव से कहीदे पारती आउ पास्टर्स आउ बिलीवर्स एमान को तो छाड़ू एमाने ए विषय को आगुरी से माने केते थरो शिक्षा प्राप्त करथिबे केते थरो कौन करथिबे ताहा किछि माने नाही तथापि आज एई छोट माने वाक्य गुटे जहाँ बाइबल लिखाई जौन पुस्तक तार 11 पर्व 35 पदरे से विषय को आम माने टिके चिंता करिबा मु यह कहवाई चाहे ना जे मु सब विषय जानी तेणु मु आपण मान सामना रे मु आसिकी मु गोटे ज्ञानी पंडित आउ प्रभु भक्त यह कहवाई मु चाहूनी किंतु बाइबल को नाई कि प्रकृत रे केमिति आमे अध्ययन करिबा प्रकृत रे केमिति आमाने प्रभुंकर निगूढ़ तत्व को बुझी पारिबा से विषय को आमाने आज चिंता करिबा जीशु कांदिले एहा जौन पुस्तक तार 11 पर्व 35 पदरे लिखा हेछि मोर प्रिय माने आमाने प्रत्येक जेते लोक ख्रीष्टन को पाइछु ख्रीष्टन को जानिछु आ जो माने चर्च जाओ से प्रत्येक आमाने कहि थाउ जे मु जीशु ख्रीष्टन को मु जानी अछि आ जीशु को विषय रे मु जानी अछि केते हमर पास्टर भाई माने तो के तो 3 वर्ष के तो 4 वर्ष के तो 5 वर्ष के तो एपरी 10 वर्ष 12 वर्ष मध्ये कैथोलिक रे पढ़ा जाए आ से माने केते लोक कहंती जे मु प्रभु को जानी छि आ प्रभु को विषय रे जानी अछि एमती मनोभाव आसे जदि मु आज कहवाई चाहे जदि आम सेमती भावुचु 5 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष पाठ पढ़िला परे जदि आम भावुचु जे नाई मो जीशु को पाई जाइछि आउ जीशु को विषय रे जानी जाइछि आउ किछि जानिबार बाकी नाही तबे आम माने भूल करूछु आम माने माने प्रभु को ठारू दूर को जीवा पे आम माने चेष्टा करछु आउ प्रभु जहा योजना करछुती आम मान को निमंते सेथिरु आम वंचित होया पे जाउछु तेणु भाई और भौणी माने जिते जन शुणुंट मते मु एई छोट पदटी को नहीं अच्छी जीशु कांदिले ए विषय केते लोकों मन रे आपण मन रे केबे माने चिंतार विषय हेछि कि जीशु ख्रीष्ट जी कि सारा जगत को सृष्टि कले जी कि मनुष्य को सृष्टि कले मनुष्यर माने व्यवहार निमंते पृथ्वी रे समस्त कीटपतंग को सृष्टि कले से महान ईश्वर से पुणी कहीं कांदिले बाइबल रे आइले भी लिखा है पिता वो मु एक यार अर्थ होची जीशु ख्रीष्ट होउछंदी स्वयं से ईश्वर अटंती तो से ईश्वर कहीं जौन पुस्तक तार 11 पर्व 35 पदरे कांदुछंदी जदि आमे यहाँ पढ़िबा पई जदि चाहिबा बा ए पुस्तक ए अध्याय जदि आम पढ़े जावा तबे आम तार समस्त विषय को जानी परिबा जहन पुस्तक प्रारंभ रु प्रथम अध्याय रु ही सेठी लिखा जाए परमेश्वर वाक्य थिले आउ से वाक्य ईश्वर थिले आउ से वाक्य देहवंत हेले आरंभ रु प्रभु को विषय लिखा जाइछि से परमेश्वर जगत को आसिले आउ से जगत तांको ग्रहण कला नाही आउ जो 11 पदरे मध्य माने देखुछु जीशु ख्रीष्ट 10 पद 9 पद 11 पद 12 पद ए गुडी करे मध्य माने देखिबा पाउछु जे जीशु ख्रीष्ट से गुटी परे गुटी आश्चर्य कर्म करिया पई जाउछंती आउ जीशु जते बेले से प्रमाण करिया पई चाहउछंती जे जीशु मु होची
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପଠା ହେଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ଯେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ପିତା ଓ ମୁଁ ଏକ, ଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୁରୁ ବା ଏକ ଧର୍ମଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମଙ୍କର ଭାଇ ମାର୍ଥା ଓ ମରିୟମଙ୍କର ଭାଇ ଲାଜାରସ୍ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମରଣ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମାର୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବେଥନିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଯାଉଛି ଯେ ମୋର ଭାଇ ମରିଗଲା, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ ମୋ ଭାଇ ମରିନଥାନ୍ତେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଥାନ୍ତେ ତ ମିରାକଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆଗରୁ ସେ ଲାଜାରସ୍ ମରିଗଲେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସାରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଜିହୁଦୀ, ଫାରୁସୀ, ସାଧୁକୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜିହୁଦ ପ୍ରଦେଶରୁ ସେଇ ମାର୍ଥାଙ୍କ ଘରେ ଜମା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲାଜାରସ୍ କାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାର୍ଥା ଓ ମରିୟମ କହୁଛନ୍ତି ଲାଜାରସ୍ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ଗୁରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆ ହେଇଯାଇ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚି ସଢ଼ି ଗନ୍ଧୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ ସେ ମରିଗଲେ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହୁଏ, ଏହା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନାହଁ? ଏହି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଥା ଓ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖଞ୍ଜକୁ ସେ ଚଲେଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକୁ ସେ ଆଖି ଦେଲେ। ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଜଣେ ଯାଦୁଗାର, ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବାଟକୁ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତମେ ନିତାନ୍ତ ମରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଆଉ ରୋଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଦେଖ ସେ ଲାଜାରସ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ମାନେ କାନ୍ଦୁଅଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ନିଜର ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛି ଲାଜାରସ୍କୁ? ଆଉ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପଥର ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରଖା ହେଇଥିଲା ସେ ପଥରକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପଥର କାଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର ଦେଇକି ଲାଜାରସ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଲାଜାରସ୍ ତମେ ବାହାରି ଆସ। ଆଉ ଲାଜାରସ୍ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ବାହାରୁ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର
ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ କହନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଆମମାନେ ବୁଝିପାରୁନା, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ସେହି ଲୋକମାନେ ସେହିଦିନ ଜାଣିପାରିଲେନି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ବାସ କରୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ, ଏପରି 12 ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେନି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ କି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ 5-10 ବର୍ଷ ବାଇବେଲ ପଠନ କରୁଛୁ, କଲେଜକୁ ସେମିନାର ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ କହିବା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ସେତିକିରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଚର୍ଚ୍ଚର ଭିନ୍ନ 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 ମତାମତାନ୍ତର ରହିଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 2ଟା ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 3ଟା ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 5ଟା ଚର୍ଚ୍ଚ, 2-3 ପରିବାର ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏକତା ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଜାଣିନୁ ଏଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ତାହା ଆମମାନେ ଏବେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନୁ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ଅଲଗା ହେଇକି କେବଳ ଏହି ସଂସାରର ନୀତିକୁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ସେହିଦିନ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ, ସାଧୁକି ଫାରୁସି, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ମଶାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଠୋର ହୃଦୟ ଯୋଗୁଁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇକି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ରୋଦନ କଲେ। କାହିଁକି? ଆମମାନେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ, ତଥାପି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ନିଜର ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଅଛି। କୌଣସି ଡିନୋମିନେସନର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଚାଲିଅଛି। ଅନ୍ୟ ଡିନୋମିନେସନର ପାଷ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଡିନୋମିନେସନ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗତା ନାହିଁ। କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗତା ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏସବୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ଏହି ବିଷୟ ହେଉଅଛି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦିନ ଆସିବ ଏମିତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଷ୍ଟର ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନା ନ କରନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହା ଘଟିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିତେଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନେ ସାଂସାରିକ ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। ଆଜିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଜଣେ ପାପ କରିଅଛି, ତେଣୁ ପାପ ଯୋଗୁଁ ତା ଜୀବନରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଅପମାନ ଆସୁଅଛି, ଏମିତି ବିଚାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ପୁଣି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଅଲଗା ଭାବରେ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତାହା ବୁଝିପାରେ ନା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାହିରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜଣାତରେ କେହି ଯଦି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗତିରେ ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ସେ ଜଗତ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଅଛି। କହିବାର ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଦା କହିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି
ଟଚ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଉଛି, ଏ ବିଷୟକୁ এই ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପରିଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି କଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବେ ଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ନିହାତି ପଢ଼ିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ এই ଛୋଟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ପ୍ରଭୁ ଅଛି। ନମସ୍କାର।